افغان تعلقات میں ترقی کا نیا موڑ، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ کابل۔ افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند اور وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات۔ سیکیورٹی، تجارت سمیت دیگر دو طرفہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے اعلیٰ سطح تبادلوں کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان برادر ملک افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہے۔ افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی ایشوز پر تحفظات ہیں، دونوں ممالک کے عوام کی بہتری چاہتے ہیں۔ اسحاق ڈار دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ افغان حکومت سے کہا ہے کہ کسی ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، خطے کی ترقی کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کابل میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان اور افغانستان کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے فائدہ ہوگا۔ تورخم بارڈر پر آئی ٹی سسٹم کو جلد فعال کیا جائے گا۔ ہم تجارت کھول رہے ہیں اور دونوں حکومتیں مل کر سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ عبوری وزیر خارجہ سے مہاجرین سے متعلق 4 اصولی فیصلے ہوئے۔ افغان مہاجرین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے وفاق کی افغانستان سے بات چیت کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا، خیبر پختونخوا حکومت کئی بار وفاق سے مطالبہ کر چکی تھی کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہے۔ حکومت واقعی خطے میں پائیدار امن چاہتی ہے تو سنجیدگی کے ساتھ خیبر پختونخوا حکومت اور دیگر متاثرہ فریقین کو مشاورت میں شامل کرنا ہوگا۔ پاکستان میں آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے۔ نوجوانوں کو جدید تکنیک اور پیشہ ورانہ تربیت سے آراستہ کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرلز شو کی تقریب سے خطاب، کہا معاشی طور پر مستحکم پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ پالیسی ریٹ 22.5% سے کم ہو کر 12% پر آ گیا۔ ہمیشہ مشترکہ منصوبوں سے سب کو ترقی اور خوشحالی کی جانب لے کر جانا ہے۔ وزیر اعظم نے 60 ممالک کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پرامن خیبر پختونخوا ترقی کی ضمانت ہے۔ مائنز اینڈ منرلز کانفرنس خیبر پختونخوا کا مستقبل ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ کے پی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی والے ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کہہ رہے ہیں کہ میرے وزراء چور ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے۔ صوبے کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے ہرجانے کے کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے، جہاں بانی کے وکیل نے ان کے بیان پر جرح کی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے آج تک میرے سامنے آ کر یہ الزام نہیں لگایا، بلکہ یہ الزامات 2 ٹی وی چینلز کے پروگرام میں لگائے۔ عدالت نے سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت 4 ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹسز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن کا 2 مئی کو ہونے والا اجلاس ری شیڈول اجلاس اب 19 مئی کو ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے جوڈیشل کمیشن پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹسز کی تعیناتی پر بھی غور کرے گا۔ 4 مئی تک 4 صوبائی ہائی کورٹس کے لیے نامزدگیاں طلب کر لی گئیں۔ ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس صاحبان کی تعیناتی کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ 21 اپریل کو بطور قائم مقام چیف جسٹس حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس منیب اختر حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوگی۔ تقریب میں وکلاء اور سپریم کورٹ سٹاف شرکت کرے گا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی بیرون ملک واپسی تک جسٹس منصور بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض سر انجام دیں گے۔ کاروباری افراد کے جان مال کا تحفظ ریاست کا فرض ہے۔ کاروبار پر حملے غیر اسلامی ہیں۔ کچھ روز قبل انٹرنیشنل فوڈ چین پر حملے کیے گئے۔ ملک میں تقریباً 20 مختلف مقامات پر ریسٹورنٹ پر حملے ہوئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب میں پرتشدد واقعات میں ملوث 142 افراد گرفتار کیے۔ 25,000 پاکستانی فاسٹ فوڈ چین میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ ریاست اپنے ورث سے غافل نہیں، کاروبار پر حملہ کرنے والوں سے سختی سے نپٹیں گے۔
पंजाब में पोलियो के खात्मे का मिशन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंसदाद पोलियो मुहिम को मौसर बनाने की हिदायत। कहा कोई बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन के खतरे पीने से महरूम न रहे। डिप्टी कमिश्नर यूनियन काउंसिल की सतह पर इंसदाद पोलियो मुहिम की रोजाना की बुनियाद पर जायजा ले। मुश्तरका कोशिशों से ही जीरो पोलियो का हदफ बाआसानी हासिल किया जा सकता है। किसी भी बच्चे का पोलियो के खतरे में होना नाकाबिले बर्दाश्त है। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जवानों ने आला फौजी औसाफ को साबित किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टीम स्पिरिट मुकाबले के शुरा से खिताब। पाकिस्तान आर्मी की मेज़बानी में 8वीं इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबले 14 से 18 अप्रैल तक खारियां गैरिजन में मुनक्किद किए गए। पाक अफवाज की 7, बहरिया की 1 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव की टीमों की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। विफाकी वज़ीर खजाना IMF के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। मोहम्मद औरंगजेब आलमी बैंक और IMF के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर खजाना से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर खजाना सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान मुआशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के इजलास 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की वफ़द को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। कहा पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरअज़्म है। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने हुकूमत पंजाब के इख्तिराई इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की बहाली और जिद्दत से मुतालिक इजलास। ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ज़रई घरेलू सनतों, छोटे और दरमियाने कारोबार और स्टोरेज की सहूलतों को फ़रोग देकर शोबे की तरक्की की जा सकती है। वज़ीर आज़म की 5 वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी को 2 हफ्तों में सिफारिशात पेश करने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी बजट से पहले दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा मुस्तरद करवाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ जरदारी कभी भी सिंध दुश्मन के नाज मंसूबे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नाज के मसले पर एहतजाज करना सबका हक है। सिंध हुकूमत एहतजाज को नहीं रोकेगी। नून लीग के कुछ लोगों ने नहरों से मुतालिक गलत बातें की। केनाज के मसले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम केनाल के खिलाफ खड़े हैं। इकाइयों के पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का केनाल्स के मसले पर बयान। कहा नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से बातचीत के जरिए मसाइल के हल की हिदायत की है। हमें पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी अफसरान UN में दोबारा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मोहसिन नकवी की नेशनल पुलिस अकेडमी में अमन मिशंस के लिए रीजनल कोर्सेज कराने की पेशकश। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN में दोबारा बहाली पर मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। कहा अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस मुश्किल हालात में भी आलमी अमन के लिए काम कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग और गदागरी की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की निगरानी करने का फैसला। DGFI ने तमाम एयरपोर्ट्स के अराइवल और डिपार्चर काउंटर्स पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। कैमरों से मुसाफिरों की निगरानी में मदद होगी। तमाम इमिग्रेशन सरबराहान को मरासला भी मौसूल। एयरपोर्ट्स पर CCTV की निगरानी FIA हेडक्वार्टर्स में होगी। पाकिस्तान को दरपेश वीज़ा मसाइल की बड़ी वजह फ़कीरों की बढ़ती तादाद है। कई फ़कीर बैरून मुल्क जाकर भी भीख मांगते हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वीज़ा हुसूल से मुतालिक मुत्तहिदा अरब अमारात की नई हिदायत जारी की। सऊदी अरब में इस वक्त 6000 के करीब अफराद विजिट वीज़े पर जाकर भीख मांग रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में दूसरे ममालिक हमें सहूलियात कैसे फराहम कर सकते हैं? वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत N5 GT रोड पर जायजा इजलास। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुल्क भर की GT रोड्स को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाने की हिकमत अमली पर काम होगा। पेशावर से कराची तक GT रोड की तामीर और मरम्मत 2 मराहिल में मुकम्मल करेंगे। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात के लिए GT रोड की 3 लेन में अपग्रेडेशन होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला, मुलजिम अरमकान के घर पुलिस के छापे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिम अरमकान जदीद हथियार चलाने का भी माहिर निकला। डिफेंस खयाबान मोमिन में मुलजिम अरमकान के घर पर पुलिस ने छापा मारा था। वीडियो में मुलजिम अरमकान को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम अरमकान CCTV कैमरों से पुलिस की मॉनिटरिंग करता रहा। वीडियो में देखा जा सकता है मुलजिम अरमकान घर की बालाई मंजिल से पुलिस पर फायरिंग करता रहा। अदाकारा नादिया हुसैन के गिरफ्तार शौहर आतिफ खान के खिलाफ FIA की तहकीकात में मजीद पेशरफ। FIA का सिक्योरिटीज कंपनी से ताल्लुक रखने वालों समेत मजीद 4 अफराद को भी तलब करने का फैसला। FIA के मुताबिक आतिफ खान ने उन्हें 6 करोड़ रुपए भेजे। 2 अफराद का ताल्लुक सिक्योरिटीज कंपनी से है। रकम क्यों मुंतकिल हुई, बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा गिरफ्तार। पुलिस ने आलिया हमजा समेत 8 कारकुनों को थाना सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया। PTI रहनुमा सिमाबिया ताहिर ने कहा, 5 कारकुनान को थाना एयरपोर्ट और आलिया हमजा को थाना विमेन में रखा गया। एहतजाज करना या कन्वेंशन करना हमारा आईनी हक है। हमने कानून के खिलाफ काम नहीं किया। जो कहते हैं कोई डील हो रही है, उनकी अकल चली गई है। बानी PTI जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने पिछले हफ्ते आना था, अब अगले हफ्ते आ रहे हैं। बातचीत PTI की रिहाई के लिए नहीं होनी चाहिए। अंदरूने सिंध ठट्टा में वफाकी वज़ीर मुमलिकत खैल दास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमला, गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। खैल दास हमले में महफूज रहे। नून लीग रहनुमा अब्बास अताई से मुलाकात के बाद झोंक शरीफ जा रहे थे। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान ने हमला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हमले का नोटिस ले लिया। DIG हैदराबाद से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शरपसंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बजट में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस करने का ऐलान। NA-25 कौमी शाहरा की तामीर 2 से 3 साल में मुकम्मल करने की खुशखबरी सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि बजट में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस करेंगे। मादनियात बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मजदूरों को टारगेट करने वाले सूबे को पसमानदा रखकर अपना खेल खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखला का अमल तेजी से जारी। गुज़िश्ता रोज 5000 से ज्यादा अफगानियों को वतन रवाना कर दिया गया। मजमूई तौर पर 9,71,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि इनखला के अमल को बाइज्जत और मुनज़्ज़म अंदाज में यकीनी बनाया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाके ज़लज़ले से लरज़ उठे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकन, एबटाबाद और गिरदनवाह में ज़लज़ला। लाहौर, फैसलाबाद, झंग और गिरदनवाह में भी ज़लज़ले के झटके। स्कर्दू, एबटाबाद, सवात, कोहाट, लोअरदीर, मानसहरा में भी ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9, गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर था। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर सजना शुरू। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने 1200 एकड़ पर मुहित मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। मंडी में पार्किंग के रेट्स आधे कर दिए। इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का पास 50% कम कीमत पर फराहम किया जाएगा। जानवरों की अद्वियात भी निस्फ रकम पर दी जाएंगी। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। कल अदम तंजीम के 5 शरपसंद हलाक।
CTD حکام کے مطابق کارروائی دکی کے علاقے میں کی گئی. فائرنگ کے تبادلے میں 5 مسلح افراد ہلاک ہوئے. ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا. CTD حکام نے معاملے کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع. مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری. موسم خوشگوار ہو گیا. گرمی کی شدت میں بھی کمی. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا. PDMA نے ضلع انتظامیہ کو مراسلہ ارسال کر دیا. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دیں. خیبر پختونخوا میں 6 اپریل سے اب تک مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق 9 افراد زخمی ہوئے. PDMA کی بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری. جاں بحق افراد میں 1 مرد 1 خاتون شامل. بارشوں کے باعث 11 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا. حادثات چارسدہ، خیبر، شانگلہ، بٹگرام اور چترال لور میں پیش آئے. بالائی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم شدید خراب. ملک بھر کی متعدد پروازیں منسوخ. کئی تاخیر کا شکار ہو گئیں. اسکردو گلگت کی 12 پروازیں اور اسلام آباد سے گلگت کی 4 پروازیں منسوخ. کراچی، لاہور، اسلام آباد سے اسکردو کے لیے قومی ایئر لائن کی 6 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں. اسلام آباد اسکردو کی نجی ایئر کی 2 پروازیں پہلے تاخیر کا شکار. موسمی خرابی کی وجہ سے کل بھی بالائی علاقوں کا فلائٹ شیڈول متاثر ہونے کا امکان. شہر عقائد میں سورج کا پارہ ہائی. کراچی میں کل سے 23 اپریل تک ہیٹ ویو کی پیشگوئی. درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کل سے شہر میں سمندری ہوائیں بند رہیں گی. رات میں بھی موسم معمول سے زیادہ گرم رہے گا. محکمہ موسمیات نے شہریوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی. غزہ میں اسرائیلی فوج کی خون ریزی جاری. اسرائیلی فوج کے غزہ کے مختلف علاقوں میں حملے. مزید 92 فلسطینی شہید ہو گئے. جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں دکان پر حملے میں کم از کم 6 فلسطینی جان سے گئے. خان یونس میں بمباری سے ایک ہی گھر کے 10 افراد شہید. خان یونس کے زیتون محلے میں 7 فلسطینی شہید ہوئے. اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کر دیا. کہا غزہ کو فوری خوراک کی ضرورت ہے. لاکھوں افراد بھوک کے خطرے سے دوچار ہیں. فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 91,065 ہو گئی. پاکستان ویمنز ٹیم نے کوالیفائر راؤنڈ کا آخری میچ بھی جیت لیا. قومی ویمنز ٹیم نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست دی. پاکستان ویمنز ٹیم نے 189 رنز کا ہدف 39.4 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. پاکستان کی جانب سے منیبہ علی 69 رنز بنا کر مین آف دی میچ قرار پائیں. سعدیہ اقبال نے 3 وکٹیں حاصل کی. چیئرمین PCB محسن نقوی کی ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے پر مبارکباد. ٹورنامنٹ میں خواتین کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کو سراہا اور پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے لیے انعام کا بھی اعلان کر دیا. اور چوکوں اور چھکوں کی بہار. PSL 10 کے سنسنی خیز مقابلے جاری. پشاور زلمی اور ملتان سلطان آمنے سامنے. دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم. پشاور زلمی کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ. سائم ایوب، بابر اعظم ایک بار پھر ناکام ہو گئے. دونوں 2-2 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے.